discuss about our today's topic, mechanism of translation. And in previous video, we already talk about the introduction of translation and essential thing for the translation. Now, in this video, we talk about the mechanism of translation or protein synthesis. So, for the mechanism of translation, involve 3 steps. So, first step is initiation, then second step is elongation, and third step is termination. And after termination, specific protein will be synthesized for the making particular products or any products required for the cell. So now we start the initiation. But before initiation of translation, we need to activate amino acid, because amino acid present in cytoplasm, but this amino acid is inactivated. So first activate this inactivated amino acid. After that, initiation process will be start. So first we can see the how to activate particular or specific amino acid. For the activation of this amino acid, we need one enzyme, and name of this enzyme is amino acid tRNA synthetase. So amino acid, inactive amino acid, reacted with ATP molecules with the help of enzyme and form the amino acid enzyme complex. Amino acid enzyme complex with AMP and pyrophosphate PPI will be released. After that, this enzyme amino acid complex or charged amino acid is reacted with tRNA. This process also have tRNA. This process also have the enzyme amino acid tRNA synthase, and after that form the tRNA amino acid complex, and this tRNA amino acid complex is nothing but the charged tRNA, and AMP and enzyme will be released after second process. So now by using this process, amino acid get activated and transfer to tRNA molecules and form the particular specific tRNA for the translation process. So now we start our first steps, initiation. So in initiation, we know that the mRNA is synthesized in nucleus in case of eukaryote, but in case of prokaryote, this mRNA is synthesized in cytoplasm. So this process, translation is process in both eukaryote and prokaryote is same, but some translation factor is different in both prokaryote and eukaryote. So remaining all process this all process is same in prokaryote and eukaryote. So now start the initiation. So you know that mRNA have 2 free end, 5' end and 3' end. So first this protein synthesis is occur on ribosomes. So first small subunit of ribosome get attached with the mRNA at 5' end and read the sequence of mRNA, because you already know that the initiation codon is AUG. So तर इनिशिएशन कोडॉन AUG असल्यामुळे तर तो AUG जो असतो तो स्टार्टिंगला प्रेझेंट नसतो. त्या स्टार्टिंगला AUGच्या आधी पण काही सिक्वेन्स असतं, आणि हा जो 3' एंड आहे, या 3' एंड वर जिथे स्टॉप कोडॉन असतो त्या स्टॉप कोडॉन नंतर सुद्धा काही सिक्वेन्स असतं. तर ते जे सिक्वेन्स आहे जे AUGच्या इनिशिएशन कोडॉनच्या आधी येतं आणि स्टॉप कोडॉनच्या आधी येतो, त्या सिक्वेन्सला म्हटलं जाते UTR म्हणजे अनट्रान्सलेटेड रिजन. तर ते अनट्रान्सलेटेड रिजन सुद्धा याच्यावर प्रेझेंट असते. बट जेव्हा स्मॉल सबयुनिट ऑफ रायबोसोम अटॅच होणार तर ते स्मॉल सबयुनिट 5' एंडलाच अटॅच होणार आणि तो काय करेल, त्याच्यावरचे जे कोडॉन आहे ते रीड करेल. आणि जेव्हा त्या स्मॉल सबयुनिटला AUG मिळेल, म्हणजे AUG कोडॉन जेव्हा त्या स्मॉल सबयुनिटला मिळेल कशावर, mRNA वर, तेव्हा तो स्मॉल सबयुनिट तिथे काय होऊन जाईल, अटॅच होऊन जाईल. सो इन इनिशिएशन सगळ्यात पहिले काय होणार, स्मॉल सबयुनिट जो आहे रायबोसोमचा, इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट मध्ये स्मॉल सबयुनिट जो आहे तो 30s असतो आणि युकॅरियोट मध्ये जो स्मॉल सबयुनिट आहे तो 40s असतो. तो अकॉर्डिंग टू प्रोकॅरियोट आणि युकॅरियोटच्या अकॉर्डिंग तो जो सबयुनिट आहे तो अटॅच होणार.
तर स्मॉल सबयुनिट कुठे अटॅच होणार, सगळ्यात पहिले येऊन कुठे थांबणार, तो AUG वर येऊन थांबणार. म्हणजे तो 5 प्राईम एंडला अटॅच होईल आणि तो रीड करत करत येऊन जिथे त्याला AUG सिक्वेन्स मिळेल, कोडॉन भेटेल, त्या AUG कोडॉनवर तो स्टॉप होऊन जाईल. आफ्टर दॅट जेव्हा स्मॉल सबयुनिट अटॅच होईल तर ही झाली इनिशिएशनची फर्स्ट स्टेप. इनिशिएशन म्हणजे सगळ्यात पहिले काय होणार, स्मॉल सबयुनिट जो आहे रायबोझोमचा तो mRNA-च्या AUG इनिशिएशन कोडॉनवर येऊन स्टॉप होणार. आफ्टर दॅट इन सेकंड स्टेप, ही झाली फर्स्ट स्टेप इनिशिएशनची. देन इनिशिएशनच्या सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार, जेव्हा AUGच्या सिक्वेन्सवर काय अटॅच झाला, स्मॉल सबयुनिट अटॅच झाला. स्मॉल सबयुनिट अटॅच झाल्यानंतर तिथे स्टार्टिंग इनिशिएशन टीआरएनए, जो इनिशिएटेड टीआरएनए आहे त्याच्यावर जो अमायनो ऍसिड असतो तो अमायनो ऍसिड असतो मिथ्योनिन. इन केस ऑफ युकॅरियोट तो मिथ्योनिन असेल आणि इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट तो फॉर्मिल मिथ्योनिन असेल. तर हा डिफरन्स आहे की युकॅरियोट मध्ये मिथ्योनिन असेल आणि इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट मध्ये तो फॉर्मिल मिथ्योनिन असेल, सगळ्यात पहिला अमायनो ऍसिड. आणि याच्यावर जो सिक्वेन्स असेल तो कोणता असेल, आपल्याला माहिती आहे इनिशिएशन कोडॉन कोणता आहे, AUG. तर याचा जो अँटी कोडॉन असेल तो काय असेल, एचा कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर कोणता आहे, RNA आहे, त्याच्यामुळे इथे U असेल. यूचा कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर A असेल आणि Gचा कॉम्प्लिमेंटरी C असेल. म्हणजे हा जो अँटी कोडॉन आहे मिथ्योनिनचा, हा अँटी कोडॉन काय शो करेल, UAC कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग. आणि हे जे कोडॉन आणि अँटी कोडॉन आहे यांच्यामध्ये काय होईल, बॉन्डिंग होईल. ही झाली इनिशिएशनची सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार, स्मॉल सबयुनिट अटॅच होईल AUG वर. आफ्टर दॅट तो काय करेल, टीआरएनए जो आहे जिथे स्मॉल सबयुनिट अगोदरच काय झालाय, अटॅच झालाय, त्या स्मॉल सबयुनिटच्या जो कोडॉन आहे त्या कोडॉनवर अँटीकोडॉन घेऊन बाइंड होणार. आणि तो अँटीकोडॉन असलेला टीआरएनए जो आहे त्याच्यावाल्या एक्सेप्टर साइड, अमायनो ऍसिड एक्सेप्टर साइडवर कोणता अमायनो ऍसिड असेल, मिथ्योनिन. इन केस ऑफ युकॅरियोट. आणि जर प्रोकॅरियोट असेल तर तो काय असेल, फॉर्मिल मिथ्योनिन असेल. तर सगळ्यात पहिला अमायनो ऍसिड इथे काय होईल, सगळ्यात पहिला टीआरएनए बाइंड होणार कुठे, कोडॉनवर, स्टार्टिंग कोडॉनवर, इनिशिएशन कोडॉनवर. देन इन इनिशिएशन थर्ड स्टेप, ही झाली सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये टीआरएनए ऍड झाला. आणि थर्ड स्टेप मध्ये काय होणार, आता थर्ड स्टेप मध्ये पहिले काय झाला, स्मॉल सबयुनिट बाइंड झाला, नंतर इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड झाला. आता इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड झाल्यानंतर याच्यावर काय होईल, जो लार्ज सबयुनिट असते, इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट लार्ज सबयुनिट जो आहे तो 50 इयर्स असेल आणि इन केस ऑफ युकॅरियोट जो लार्ज सबयुनिट आहे तो आहे 16 इयर्स. तर तो जो सबयुनिट आहे लार्ज सबयुनिट तो येऊन बाइंड होईल कधी, जेव्हा इनिशिएटर टीआरएनए अगोदरच बाइंड असेल तेव्हा. आता आपल्याला माहिती आहे की हे जे रायबोझोम्स आहे, मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की रायबोझोम जे असतं त्या रायबोझोमला ओनली सिंगल साइड फॉर द बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए बाइंड करण्यासाठी सिंगल साइड असते, बट टीआरएनएला बाइंड करण्यासाठी 3 साइड असतं. तर सगळ्यात पहिली साइड जी असतात तिला म्हटलं जाते ई साइड. ही साइड जी आहे ती कोणती आहे, ई साइड. देन सेकंड साइड जी आहे तिला म्हटलं जाते पी साइड अँड थर्ड साइड जी असते ते ए साइड. तर हा जो पहिला अमायनो ऍसिड जो आहे तो म्हणजे जो इनिशिएटर टीआरएनए आहे तो इनिशिएटर टीआरएनए ऑलवेज पी साइटवरच बाइंड होणार. सगळ्यात पहिला इनिशिएटर टीआरएनए जो आहे तो पी साइडवर बाइंड होतो. आफ्टर दॅट बाकीचे नंतरचे टीआरएनए असेल ते कोणत्या साइडवर बाइंड होणार, ए साइडवर, म्हणजे एक्सेप्टर साइड होणार. तर अशा प्रकारे फर्स्ट जी इनिशिएशनची स्टेप आहे ती काय होऊन जाईल, इथे स्टॉप होऊन जाईल. म्हणजे सगळ्यात पहिले काय होणार, इनिशिएशन मध्ये स्मॉल सबयुनिट बाइंड होणार रायबोझोमचं. आफ्टर दॅट स्मॉल सबयुनिट बाइंड झाल्यानंतर हा जो इनिशिएटर टीआरएनए तो काय करेल, अँटीकोडॉन, त्याच्यावर अँटीकोडॉन प्रेझेंट असेल कोणते, अकॉर्डिंग टू इनिशिएटर कोडॉन. इनिशिएटर कोडॉन कोणता आहे, AUG. AUGचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर असलेला जो अँटीकोडॉन असलेला जो टीआरएनए असेल तो येऊन बाइंड होणार. आणि आफ्टर दॅट टीआरएनए बाइंड झाल्यानंतर काही इथे लार्ज सबयुनिट आणि तो लार्ज सबयुनिट बाइंड होणार. पण लार्ज सबयुनिटच्या जी सेकंड नंबरची साइड असते पी साइड, त्या पी साइडवर सगळ्यात पहिला टीआरएनए जो आहे तो बाइंड होतो आणि त्याला म्हटलं जाते इनिशिएटर टीआरएनए. ठीक आहे. तर इथे आपली जेव्हा लार्ज सबयुनिट बाइंड होणार तर लार्ज सबयुनिट बाइंड झाल्यानंतर इथे इनिशिएशनची प्रोसेस स्टॉप होऊन जाईल. ही झालं आपलं कशाचं, प्रोटीन सिंथेसिस किंवा ट्रान्सलेशनचं इनिशिएशन. आफ्टर दॅट देन सेकंड प्रोसेस आहे किंवा सेकंड स्टेप आहे ती आहे इलॉंगेशन. तर आता इलॉंगेशन मध्ये काय होणार, तर इलॉंगेशन मध्ये सुद्धा इथे काय करावं लागेल त्यांना, इनिशिएटर टीआरएनए सिंगल अमायनो ऍसिड जो आहे किंवा सिंगल टीआरएनए जो आहे तो चार्ज होणार कुठे, इनिशिएशन मध्ये. बट फॉर द प्रोसेस ऑफ इलॉंगेशन और इलॉंगेशन स्टेपसाठी सुद्धा आपल्याला अगेन नंबर ऑफ अमायनो ऍसिडची गरज पडते वेगवेगळ्या. तर या स्टेपमध्ये सुद्धा अगेन अमायनो ऍसिडला चार्ज करणे किंवा टीआरएनएला चार्ज करण्याची प्रोसेस चालूच राहणार. म्हणजे ऍक्टिव्हेशन ऑफ टीआरएनए किंवा ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड सुद्धा म्हणू शकतात ते चालूच असेल. तर आफ्टर इन इलॉंगेशन प्रोसेसमध्ये अगेन दुसरा जो टीआरएनए ऍड होईल त्या दुसरा टीआरएनए ऍड होण्यासाठी अगेन 3 प्रोसेस आहे. तर दुसरा टीआरएनए ऍड होण्यासाठी 3 प्रोसेस कोणत्या आहे, तर दुसरा टीआरएनए येणार कोणत्या साइडवर येणार, ए साइडवर. कारण आपल्याला माहिती आहे पी साइडवर अगोदरच एक
टीआरएनए बाइंड झाला, इनिशिएटेड टीआरएनए ते कोणत्या कोणत्या प्रोसेसमध्ये, इनिशिएशन मध्ये. आता दुसरा जो टीआरएनए बाइंड होणार तो कोणत्या साईडवर होणार, ए साईडवर बाइंड होणार. तर सगळ्यात पहिले हा दुसरा जो टीआरएनए येईल, हा टीआरएनए काय करतो, जो कोडॉन आहे, जो कोडॉनवर जो एमआरएनए वर दुसरा कोडॉन प्रेझेंट असेल आफ्टर दॅट एयुजी, एयुजीच्या नंतर जो कोडॉन प्रेझेंट असेल अकॉर्डिंग टू त्या कोडॉनच्या अकॉर्डिंग काय होणार, कॉम्प्लिमेंटरी कोडॉन असलेला टीआरएनए येऊन तिथे काय होणार, प्लेस होणार. आणि ते जे टीआरएनए आणि कोडॉन मध्ये आणि अँटीकोडॉन मध्ये काय होणार, बॉन्डिंग होणार. कोणती, हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर इथे दुसरा टीआरएनए जो येईल तो सगळ्यात पहिले काय करेल, कोडॉनला रिकॉग्नाइज करेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे ए हा कोडॉन असेल, तर हा जो टीआरएनए येईल सेकंड, याच्यावर जो अँटीकोडॉन असेल तो काय असेल, यू. आणि हा यू कोडॉन असेल तरच तो टीआरएनए काय करेल, या ए कोडॉनला रिकॉग्नाइज करेल. तर सगळ्यात पहिली जी स्टेप असेल इलॉंगेशनची, त्याच्यामध्ये काय होणार, हा जो टीआरएनए आहे हा पर्टिक्युलर कोडॉनला काय करेल, रिकॉग्नाइज करेल. आफ्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज झाल्यानंतर सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार, इथे रिकॉग्नाइज केलं, सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार, सेकंड स्टेप मध्ये तो पर्टिक्युलर टीआरएनए जो असेल सेकंड नंबरचा, जो एक्सेप्टर साईडवर येणार आहे, ए साईडवर येणार आहे दुसरा टीआरएनए, तो येऊन इथे प्लेस होणार सेकंड नंबरच्या प्रोसेसमध्ये. आता सेकंड नंबरच्या प्रोसेसमध्ये तो येऊन इथे काय झाला, प्लेस झाला आफ्टर फर्स्ट टीआरएनए. फर्स्ट टीआरएनए आपल्याला माहिती आहे की पी साईडवर होता, दुसरा टीआरएनए कुठे येणार, ए साईडवर येणार. आता ए साईडवर हा टीआरएनए आला, इथे प्लेस झाल्यानंतर काय होईल, आता आपण थर्ड स्टेप मध्ये जाऊ, इलॉंगेशनची थर्ड स्टेप. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होईल, हा रिकॉग्नाइज करेल, दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होणार, तो प्लेस होणार, पर्टिक्युलर टीआरएनए तिथे प्लेस होणार. आफ्टर दॅट थर्ड स्टेपमध्ये काय होणार, थर्ड स्टेपमध्ये ट्रान्सलोकेशन होणार. ट्रान्सलोकेशन होणार तर कशाचे होणार, तिथे एमआरएनएची चेन ट्रान्सलोकेट नाही होणार किंवा स्प्लिट नाही होणार. इथे काय होणार, हे जे सब युनिट आहे, लार्ज आणि स्मॉल सब युनिट जे आहे हे काय होणार, हे ट्रान्सलोकेट होणार. म्हणजे जो ए साईडवरचा टीआरएनए असेल हा पी साईडवर येईल आणि हा पी साईडवरचा टीआरएनए जो असेल तो ई साईडवर जाणार. याला म्हटलं जाते ट्रान्सलोकेशन. मीन्स याची जी हालचाल होते, याची जी मुवमेंट होते, कशाची, स्मॉल सब युनिट आणि लार्ज सब युनिट काय करते, मुवमेंट करतं. म्हणजे त्याची प्लेस तो चेंज करतो. म्हणजे टीआरएनए हा एमआरएनए सरकणार नाही, तर सरकणार कोण, लार्ज आणि स्मॉल सब युनिट. तर लार्ज आणि स्मॉल सब युनिट सरकते तेव्हा काय होईल, हा जो एक्सेप्टर साईडवरचा जो टीआरएनए होता हा पेप्टिडिल साईडवर येईल आणि हा पेप्टिडिल साईडवरचा जो टीआरएनए होता तो कोणत्या साईडवर जाईल, एक्झिट साईडवर जाईल. तर इथे काय झालं, हा ए साईडवरचा जो टीआरएनए होता तो पेप्टिडिल साईडवर आला आणि पेप्टिडिल साईडवरचा जो टीआरएनए होता तो एक्झिट साईडवर आला. बट हा एक्झिट साईडवर जाण्या अगोदर हा काय करतो, हा जो टीआरएनए आहे हा याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले बॉन्ड फॉर्म करून घेईल. ठीक आहे, म्हणजे हा जो सेकंड नंबरचा पहिला जो टीआरएनए होता आपला इनिशिएटेड टीआरएनए जो होता, ज्याच्याकडे काय होता, कोणता अमायनो ऍसिड होता, मिथेनिन, हा काय करेल सगळ्यात पहिले याच्यासोबत बॉन्ड फॉर्म करून घेईल. आणि या बॉन्ड फॉर्मेशनच्या प्रोसेसला काय म्हणतात ते, पेप्टिडिल बॉन्ड फॉर्मेशन. आणि इथे जो एन्झाईम वर्क करतो बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये, त्या एन्झाईमचं नाव आहे पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज. पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज जो एन्झाईम आहे तो काय करेल, ह्या दोन अमायनो ऍसिड मध्ये, म्हणजे पी साईडचा अमायनो ऍसिड आणि ए साईडचा जो अमायनो ऍसिड आहे यांच्यामध्ये काय करेल, पहिले बॉन्ड फॉर्मेशन करेल. आणि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन झालं की इथे अगेन एक एन्झाईम येईल, त्या एन्झाईमचं नाव आहे रायबोसाइन्स. आता हा रायबोसाइन्स जो एन्झाईम आहे हा काय करेल, इथून या अमायनो ऍसिडला कट करेल आणि हा अमायनो ऍसिड कट झाला म्हणजे हा जो टीआरएनए असेल हा काय होऊन जाईल, फ्री होऊन जाईल. आणि हा जसा टीआरएनए फ्री होऊन जाईल तसाच हा जो स्मॉल आणि लार्ज सब युनिट आहे रायबोसाइन्स जो काय होऊन जाईल, ह्या पी साईडवरून इकडल्या ए साईडवर सरकेल. म्हणजे हा ए साईडवरचा अमायनो ऍसिड आपोआप होऊन जाईल, पी साईडवर येईल आणि पी साईडवरचा जो टीआरएनए होता हा आपोआप कुठे चालला जाईल, ई साईडवर जाईल, म्हणजे एक्झिट साईडवर. तर अशा प्रकारे वन बाय वन सगळ्यात पहिले काय होणार, इलॉंगेशनच्या प्रोसेसमध्ये कोडॉन रिकॉग्निशन होणार. म्हणजे सेकंड नंबरचा जो टीआरएनए त्याच्यामध्ये ऍड होणार आहे किंवा प्लेस होणार आहे, कशावर, रायबोसोम्सवर. तर तो काय करेल, सगळ्यात पहिले कोडॉनला रिकॉग्नाइज करेल. म्हणजे पर्टिक्युलर कोडॉनला पर्टिक्युलर टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेल. आफ्टर रिकॉग्निशन तो जो टीआरएनए आहे तिथे काय होऊन जाईल, फर्स्ट टीआरएनएच्या नंतर सेकंड टीआरएनए म्हणून तो एक्सेप्टर साईडवर काय होऊन जाईल, प्लेस होऊन जाईल. तर एवढं लक्षात ठेवायचं की इलॉंगेशनच्या प्रोसेसमध्ये जो सेकंड टीआरएनए ऍड होतो तो सेकंड टीआरएनए ऑलवेज ए साईडवरच बाइंड होणार. ठीक आहे, तर ए साईडवर बाइंड होईल, तो ए साईडवर सेकंड याच्यामध्ये बाइंड होणार. अँड देन थर्ड स्टेप मध्ये तो काय करेल, जो ए साईडवरचा जो टीआरएनए आहे त्या ए साईडवरच्या टीआरएनएवर पी साईडवरचा जो टीआरएनए आहे इनिशिएटेड टीआरएनए, त्या इनिशिएटेड टीआरएनए वरचा अमायनो ऍसिड काय केलं जाईल, सगळ्यात पहिले त्या ए साईडवरच्या टीआरएनएच्या अमायनो ऍसिडवर विथ द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्डच्या हेल्पने काय केलं जाईल, तो त्याला ट्रान्सफर केला जाईल. म्हणजे ट्रान्सफरेज जो पेप्टिडिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम आहे तो तिथे वर्क करेल. आणि अशा प्रकारे तिथे बॉन्ड ट्रान्सफर झाल्यानंतर काय होईल, हे जे रायबोसोमची युनिट आहे, सब युनिट आहे, हे मुवमेंट करेल. म्हणजे हे जे आहे हे काय करेल, हे समोर सरकेल.
आणि जसे हे समोर सरकणार तसा हा पी साईडवरचा अमायनो ऍसिड जो आहे तो ई साईडवर येईल आणि ए साईडवर असलेला अमायनो ऍसिड सॉरी पी साईडवरचा जो टीआरएनए आहे तो ए साईडवर येणार आणि ई साईडवर येणार आणि ई साईडवर असलेला जो अमायनो ऍसिड टीआरएनए आहे तो पी साईडवर येणार. अशा प्रकारे इलॉंगेशनची प्रोसेस चालू असेल केव्हापर्यंत, जोपर्यंत पूर्ण अमायनो ऍसिड रीड होत नाही. कशावरचे, पूर्ण कोडॉन रीड होत नाही एमआरएनए वरचे. जोपर्यंत एमआरएनए पूर्ण कोडॉन संपणार नाही तोपर्यंत हे अशीच प्रोसेस इलॉंगेशनची चालू असणार. म्हणजे एकामागे एक अमायनो ऍसिड टीआरएनए जे आहे ते ए साईडवर बाइंड होणार आणि ए साईडवर बाइंड झाल्यानंतर तो जो नंतरचा होता तो ए साईडवरचा पी साईडवर येणार, पी साईडवरचा ई साईडवर जाणार आणि आफ्टर फायनली ई साईडवरचा अमायनो ऍसिड जो आहे जेव्हा इथे काय होणार तिसरा अमायनो ऍसिड बाइंड होईल. म्हणजे ए साईडवर तिसरा अमायनो ऍसिड जेव्हा बाइंड होणार तेव्हा तिसरा अमायनो ऍसिड लगेच बाइंड झाल्याबरोबर हा जो पहिला अमायनो ऍसिड होता इनिशिएटर टीआरएनए जो होता तो सगळ्यात पहिला टीआरएनए जो आहे तो काय होऊन जाईल एक्झिट साईड मधून त्या लास्ट सब युनिटच्या बाहेर निघून जाईल. अशा प्रकारे जी आहे इलॉंगेशनची प्रोसेस चालू असेल. आफ्टर दॅट इन थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन. आणि आपल्याला माहिती आहे की टर्मिनेशन साठी स्टॉप कोडॉन असतं कशावर, एमआरएनए वर. तर एमआरएनए वर जर स्टॉप कोडॉन असेल ते स्टॉप कोडॉन जे आहे ते असेल UAA UGA किंवा UAG या तीनपैकी कोणताही एक कोडॉन जर त्या एमआरएनए वर असेल तर त्याला म्हणतात ते स्टॉप कोडॉन. म्हणजे टर्मिनेशन मध्ये काय होणार, लॉंग पॉलिपेप्टाइड चेन तयार होईल. कारण आपल्याला माहिती आहे की एमआरएनए वर फक्त 3च कोडॉन राहणार नाही, त्याच्यावर नंबर ऑफ कोडॉन असतो मोर दॅन 50 कोडॉन. 50 पेक्षा जास्त कोडॉन प्रेझेंट असतं. म्हणजे 50 पेक्षा जास्त अमायनो ऍसिड कुठे ऍड होणार, ते सगळी प्रोसेस जी आहे इलॉंगेशन ती कुठे होणार, ते होणार इलॉंगेशन मध्येच. म्हणजे जे पूर्ण अमायनो ऍसिड ऍड करण्याची जी प्रोसेस आहे ती कशामध्ये होणार, इलॉंगेशन मध्येच होणार. जेव्हा काय होईल स्टॉप कोडॉन येईल आणि आपल्याला माहिती आहे की स्टॉप कोडॉनसाठी कोणत्याही प्रकारचा अमायनो ऍसिड नाही. म्हणजे स्टॉप कोडॉन कोणत्याही प्रकारचा अमायनो ऍसिड तयार करत नाही, त्याच्यामुळे त्यासाठी टीआरएनए सुद्धा नसेल. म्हणून जेव्हा काय होईल स्टॉप कोडॉन येऊन जाईल तेव्हा त्यासाठी पर्टिक्युलर टीआरएनए नसणार. तेव्हा टीआरएनए नसल्यामुळे ही जी साईड असेल ही काय असेल, बिलकुल खाली होऊन जाईल, म्हणजे रिकामी होऊन जाईल. जेव्हा ही साईड खाली होऊन जाईल तर टर्मिनेशनच्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, ह्या स्टॉप कोडॉनला इथे जर फॉर एक्झाम्पल इथे काय UAA हा स्टॉप कोडॉन आहे. आता हा UAA स्टॉप कोडॉन झाल्यावर या UAA ला रिकॉग्नाइज करणारा कोणताही टीआरएनए नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे की स्टॉप कोडॉनसाठी पर्टिक्युलर टीआरएनए नाही. टीआरएनए नाही म्हणजे त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर अमायनो ऍसिड नाही. तर जेव्हा इथे UAA येऊन जाईल तेव्हा काय होईल, इथे या ठिकाणी जे टर्मिनेशन फॅक्टर आहे, टर्मिनेशन फॅक्टर जो आहे तो टर्मिनेशन फॅक्टर इथे ऍड होईल. म्हणजे इथे टर्मिनेशन फॅक्टर ऍड होणार. हा जो आहे हा टर्मिनेशन फॅक्टर आहे. तर आफ्टर ऍडिंग ऑफ टर्मिनेशन फॅक्टर, हा टर्मिनेशन फॅक्टर ऍड केल्यानंतर काय होईल, हा जो टीआरएनए आहे हा काय करून देईल, या पॉलिपेप्टाइड चेनला सोडून देईल. आणि हा पॉलिपेप्टाइड चेनला सोडून दिल्यामुळे हा टीआरएनए जो आहे तो ई साईडवर येणार. ई साईडवर आला आणि फायनली ह्या दोन्ही साईड काय झाल्या, आता खाली झाल्या. म्हणजे ही जी साईड आहे ही अगोदरच खाली होती. इथे कोणता फॅक्टर, टर्मिनेशन फॅक्टर जो आहे तो ऑलरेडी ऍड झाला आणि टर्मिनेशन फॅक्टर ऍड झाल्यामुळे हा जो टीआरएनए आहे हा ई साईडवर येईल आणि आपल्याला माहिती आहे की ई साईडवर आलेला जो टीआरएनए आहे तो सायटोप्लाझममध्ये काय होऊन जाईल, रिलीज होऊन जाईल. आता ह्या पूर्ण तिन्ही साईड काय होणार, खाली होऊन जाईल आणि तिन्ही साईड खाली झाल्यानंतर या रायबोसोमला समजेल की आता आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा अमायनो ऍसिड ऍड करायचं नाही. तर तेव्हा काय होऊन जाईल, हे जे स्मॉल आणि लार्ज सब युनिट आहे हे एकमेकांपासून डिसोशिएट होऊन जाईल आणि हा टीआरएनए सुद्धा आहे हा सुद्धा रिलीज होऊन जाईल. पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे ती रिलीज होऊन जाईल आणि पॉलिपेप्टाइड चेन रिलीज झाली म्हणजे तशीच सायटोप्लाझममध्ये राहणार नाही. त्या पॉलिपेप्टाइड चेन जी आहे ती तयार तर झाली पण ती कशी आहे, इनएक्टिव्ह आहे. तर त्या प्रोटीनला ऍक्टिव्ह करावं लागते. त्या प्रोटीनची फोल्डिंग सुद्धा करावं लागते, प्रायमरी फोल्डिंग, सेकंडरी फोल्डिंग आणि टर्शरी फोल्डिंग. तर त्याला ऍक्टिव्ह करण्यासाठी हा जो प्रोटीन आहे हा रायबोझोम वरून कुठे पाठवला जातो, गोल्जी बॉडीमध्ये. आणि गोल्जी बॉडीमध्ये त्या प्रोटीनला ऍक्टिव्हेट केलं जाते आणि आफ्टर ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर त्याच्यापासून पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बनवला जातो. फॉर एक्झाम्पल हार्मोन्स बनवलं जाईल किंवा एन्झाईम्स बनवले जाईल. अशा प्रकारचे प्रोडक्ट हे जे आहे हे प्रोटीन पासून बनवले जातं. बट कधी, जेव्हा तो ऍक्टिव्हेट होईल तेव्हा. म्हणजे प्रोटीन जे आहे ऍक्टिव्हेट झालं, हे प्रोटीन जे आहे इनएक्टिव्ह प्रोटीन हे कुठे जाईल, मग गोल्जी बॉडीमध्ये जाईल फॉर द ऍक्टिव्हेशन. आणि हे जे फॅक्टर आहे, हे जे स्मॉल आणि लार्ज सब युनिट आहे रायबोसोमचे, हे स्मॉल आणि लार्ज सब युनिट जे आहे हे अगेन दुसरी प्रोटीनची चेन जे आहे असेल त्या चेनवर जाऊन दुसरं प्रोटीन सिंथेसाइज करायला चालू करेल. म्हणजे याला अगेन दुसरं काम असेल. आणि हा जो एमआरएनए आहे ज्यावर आपण ऑलरेडी प्रोटीन सिंथेसाइज केलाय तो एमआरएनए फायनली काय होऊन जाईल, डीनेचर होऊन जाईल विथ द हेल्प ऑफ न्यूक्लिएजेस एन्झाईम. न्यूक्लिएजेस एन्झाईमची हेल्पनी हा डीनेचर केला जाईल. अशा प्रकारे ही जी प्रोसेस आहे ट्रान्सलेशनची,
अशा प्रकारे प्रोसेस होणार आणि ती जी फायनली चेन जी आहे ती काय होणार, मोडिफिकेशनसाठी, हे जे प्रोटीन आहे हे फोल्डिंगसाठी, आणि फोल्डिंग झाल्यानंतर त्याच्यावर मोडिफिकेशन होणार, मोडिफिकेशन झाल्यानंतर त्याला ऍक्टिव्हेट केलं जाणार आणि ज्या प्लेसवर त्याला पाठवायचं आहे, ज्या ठिकाणी त्याचं काम आहे सेलमध्ये, त्या ठिकाणी या प्रोटीनला पाठवलं जाईल. तर अशा प्रकारे ही ट्रान्सलेशनची प्रोसेस होतं. सो